بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ تزکیہ نفس کی کلاس میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 8، اسی آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ یعلم، اپنے سامنے آپ مصحف کھول دیں تو آپ کو جو ہے اور آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی اگر مصحف آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو۔ آیت نمبر 8 سورہ رعد، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ چیزیں جو کہ کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میں نے ترجمہ صرف اس لیے کیا ابھی تاکہ جو ہے پوری آیت ایک آپ کے سامنے رہے۔ اس کے بعد کہا وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اس ٹکڑے کی ہی تفسیر آج آپ کے سامنے کرنی ہے، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، یہ ماں بھی جو ہے ماں موصولہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ماں موصولہ۔ جیسے ماں تحملوں میں ماں موصولہ ہے، یہ نگیٹو کا کی میننگ نہیں دیتا ہے، تو نگیٹو کی جو میننگ ہوتی ہے اس کو ماں نافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ماں موصولہ ہے، جو ہے اس میں موصول کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں۔ یعنی مطلب کیا ہوا اس کا کہ اللہ یعلم ما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ ہی جانتا ہے وہ چیزیں جو رحم کے کم، رحم کے گھٹنے، وما تزداد، اور اس کے بڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو چیز بھی رحم کے گھٹنے اور بڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ علم بھی اللہ تعالی جانتا ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، تغید یہ عربی زبان میں غیظ جو ہے نا، یہ قلتن کے معنی میں ہوتا ہے۔ قلتن عربی زبان کا لفظ ہے یہ، یعنی کم ہونا، تھوڑا ہونا، کم ہونا، کوئی چیز گھٹنا۔ نقص کا معنی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ جو قلتن کے بجائے نقص کا معنی جو ہے عربی میں، کہ اس کے اندر جو ہے یہ نقص کا معنی ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اب جو اس کی اصل مقدار ہے، جو اصل اس کی لیمٹ ہے اس سے کم رہ جائے تو یہ نقصان کہلاتا ہے، اور جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اسی کو زیادہ ہونا ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وما تغیض الارحام، اور اللہ بخوبی جانتا ہے پیٹ کا گھٹنا، یعنی اگر کوئی مادہ ہے، فیمیل ہے، تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تعلق سے، اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے رحم کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تفسیر تھوڑا وقت طلب ہے، اسی لیے میں نے اس کو آج کے درس کے لیے رکھا تھا، اور آپ سے کہا کہ آج کا درس اسی کے اوپر ہے۔ یہ رحم کا گھٹنا اور بڑھنا کیا ہے؟ رحم کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ بچہ ہوتا ہے، فیمیل کے پیٹ میں جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے نا، بچہ پلتا ہے، اسی کو عربی زبان میں رحم کہا جاتا ہے، اور اسی رحم کی یہ جمع ہے ارحام، اور اسی رحم کو آپ جو ہے عربی زبان میں کا جو ہے سنتے رہتے ہیں صلۃ الارحام، صلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں کے لیے بھی جو ہے رحم کا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
क्योंकि ये रिश्ते जिन्हें खून के रिश्ते कहा जाता है, ये इसी बच्चेदानी से जुड़े हुए, उसको बच्चादानी उर्दू में कहते हैं, असल वो फारसी लफ्ज है, बच्चादानी कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर बच्चे की परवरिश होती है, तो वो जगह उसको रहम कहा जाता है। तो हमारे जो खूनी रिश्ते हैं ना मेरे भाइयों, वो सब वहीं से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको अरबी में सिलतुल अरहाम भी कहा जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उस रहम के घटने और बढ़ने का इल्म भी किसको है? अल्लाह ताला को है। तो इसमें जो है मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं, लेकिन उन सारे अक़वाल को, उन सारे ओपिनियंस को अगर हम समराइज कर लें, उसे खुलासे के तौर पर पेश करना चाहे, तो वो तीन बनते हैं। एक क्या है? उस रहम के अंदर जो घटना बढ़ना है, लोगों ने कहा कि इसका ताल्लुक जो है उस रहम के अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे की खिलकत से इसका ताल्लुक है, उसकी पैदाइश से इसका ताल्लुक है। यानी वो बच्चा जो कि माँ के पेट में है, हम माँ के बजाय जो है फीमेल कह लेते हैं, क्योंकि ये लफ्ज जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ना, ये सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं, बल्कि सारे फीमेल के लिए है। ये जिनके जो है रहम में बच्चा परवरिश पाता है और फिर वो बच्चा जनते हैं, सारे जो है जानवर जो जिनके यहाँ पैदाइश होती है, उन सब के लिए भी जो है यही, ये जो है शामिल है, ये आयत उन सबको शामिल है। तो कभी आप देखेंगे कि पैदाइशी तौर पर बाज लोगों के यहाँ बाज आयब होता है ना, आप देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि ये आयब इनके यहाँ पैदाइशी है, यानी जब ये माँ के पेट से बाहर आए थे तभी से इनके अंदर ये चीज थी। किसी का कान छोटा है, किसी की कोई जो है हाथ का कुछ मामला है, किसी के पैर का कुछ मामला है, कोई पैदाइशी किसी की आंख का मसला है, वो नजर नहीं आता है उसको, अंधा है या काना है, पैदाइशी है। तो पहला कौल, पहली राय इसमें ये है कि रहम के घटने से मुराद है कि जो बच्चा फीमेल के पेट में है, उस वक्त उसके रहम में है, उसका घटना, यानी इस बच्चे में क्या ऐब रहेगा पैदाइश के वक्त में, यह इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को। अल्लाह ने पैदा किया तो उसका जो घटना है, घटना क्या है? वो ऐब है, वो कमी है, जो बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर पाई जाती थी। और ये हर कोई जानता है इस चीज को कि कहते हैं ना कि ये पैदाइशी तौर पर गूंगा है, पैदाइशी तौर पर ये बहरा है, पैदाइशी तौर पर ये अंधा है, ये ऐसा है, होता है। तो कहा यही घटना है उसका। अब बढ़ना क्या है उसका? कि बाज लोगों को आप देखेंगे कि जब वो माँ के पेट में होते हैं तभी जो है उनकी कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, दूसरों के मुकाबले में कुछ चीजें उनकी क्या हो जाती है? ज्यादा। जो नॉर्मल होता है बच्चा, उस नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में उसके यहाँ जो है वो कुछ जो है ज्यादा हो जाता है। जैसे बाज लोगों को आप देखेंगे कि हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5 है। तो क्या हो जाता है, उनको 6 उंगली होती है। तो अब 5 के बजाय 6 हो गई, तो अब ये ज्यादा हो गया। ऐसे ही और भी बात जगहों पर बात चीजें बाज लोगों के यहाँ ज्यादा हो जाती। तो जो बच्चा रहम में है, माँ के पेट में है, उसमें क्या कमी होगी, क्या ज्यादती होगी, क्या कम होगा, क्या ज्यादा होगा, ये इल्म किसको है? अल्लाह ताला को है। वही करता है ये, और उसी की तरफ से ये चीजें होती, और उसी को इसका इल्म भी है। आज हो सकता है कि आप जो है अभी जो अल्ट्रासाउंड या जो स्कैनिंग वगैरह के जरिए से बच्चे के पूरे जिस्म को आप देख लेते हैं, वो एक्सरे के जरिए से आप देख लेते हैं,
अंदर जो है वो जो चीजें हैं, तो ये अंदर देख लेना ये आपका इल्म नहीं है, वो तो आपने देख लिया। वो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले दर्स में आपके साथ। लेकिन वो पैदा जो है ना, वो अल्लाह ताला को वो इल्म क्या है कि जो है इस बच्चे को, जब वो नुत्फा होता है, नुत्फा होने से पहले ही से अल्लाह ताला को इल्म होता है कि इस बच्चे की उंगलियां 5 होगी या जो है एक होगी या 6 होगी, वो अल्लाह ताला को इल्म है। तो घटना और बढ़ना, ये पहली राय मुफस्सिरीन की है, पहला ओपिनियन उनका, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो बाज मुफस्सिरीन ने इसका ये माना। और अरबी जबान के ये जो अल्फाज हैं, अरबी जबान के इन अल्फाज में इसकी गुंजाइश भी है। यानी ये बात जो है, ये नहीं कहेगा कि नहीं ये तो जो है सही नहीं, नहीं, गुंजाइश है, ये चीज भी इसमें शामिल है कि रहम का घटना और बढ़ना। बाज लोगों ने इसको यूं भी बयान किया है कि जब बच्चा जो है जब हमल ठहर जाता है, तो आप ये बात जानते हैं कि फीमेल के साथ एक चीज रखी है अल्लाह ताला ने, औरतों के साथ ये बात रखी है कि हवा की बेटियों में ये बात रखी है कि उनको हर महीने खून आता है, जिसको हम माहवारी कह लेते हैं, या जो है मंथली कोर्स कह लेते हैं, यानी एमसी जो है कह लेते हैं, या और भी जो है दूसरे अल्फाज जो है इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, अरबी में उसे हैज कहा जाता है। तो ये हैज का खून जो आता है महीने महीने औरत को, ये असल में औरत की पहचान है, मुकम्मल औरत की ये पहचान। जब ये खून आता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो है औरत के अंदर बच्चा जन्मने की सलाहियत। जैसे ही जो है हमल ठहर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंदर जो मेकानिज्म इसका रखा गया है, उसके नतीजे में जहां से ये खून आता है, जो इसका सिस्टम रखा गया है खून आने का, वो बंद हो जाएगा। यानी वो खून बाहर आने का जो सिस्टम था, अब वो बाहर नहीं आएगा, बल्कि अब उसका कनेक्शन जो है इस जो है हमल के साथ, जो औरत प्रेग्नेंट है उसके हमल के साथ, रहम के उस हिस्से के साथ वो कनेक्शन जुड़ जाता है। यानी यूं कह लीजिए कि उसका एक दरवाजा, उसका एक डोर जो बाहर की तरफ था, ये क्लोज हो करके अंदर की तरफ का उसका दरवाजा खुल जाता है। और यही उस बच्चे की ग़िज़ा है। यहीं से जो है वो खून, पहले वो जो नुत्फा होता है, फिर खून का लोथड़ा बनता है। खून कहाँ से ये वही जो महीने महीने खून आता है ना, वही खून ये होता है। और यही खून फिर गोश्त की शक्ल में आता है, जैसा कि हदीसों में है। उसका जिक्र किया गया है, वो 40-40 दिन के बाद जो उसके मरहले होते हैं, जो उसके स्टेज होते हैं, और उस तरह उस लिहाज से वो चीज़ बदलती रहती है। तो यही खून जैसे ही हमल ठहर जाता है, ये खून आना बंद हो जाता है, हैज का खून फिर नहीं आएगा। यही उसका जो है कानून है, यही अल्लाह ताला का निज़ाम है, दस्तूर है कि ये खून, अब उसका मैंने कहा कि यूं समझिए कि एक डोर जो है बाहर आने वाला बंद हो चुका है, अंदर का डोर उसका खुल गया है, अब ये खून उधर जाएगा। इसीलिए जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको हैज का खून नहीं आता है। अब ये दूसरा मसला आज जो इसके ताल्लुक से जिक्र करना है कि अभी जो मैं कह रहा था कि पैदाइश के घटने और बढ़ने के ताल्लुक से, कभी कभी बाज औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको ब्लीडिंग होती है। औरतें इस बात को अच्छी तरह से समझती होंगी। यानी उनको खून आने लगता है, और जैसे ही हमल के दौरान ब्लीडिंग होती है, ये खून आता है, तो औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं। परेशान होने की वजह भी होती है।
یعنی گویا کہ یہ دروازہ کھل گیا ہے، کہیں وہی خون ادھر تو نہیں آنے لگا۔ تو اس کے نتیجے میں اگر اس پر کنٹرول نہیں ہوا تو حمل بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو ہے مس کیریج کرنا کہتے ہیں جسے آج کل جو ہے آج آپ جو ہے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ساقط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر لوگ اس معاملے میں مکمل بیڈ ریسٹ کی بات کرتے ہیں، یا ان کی طرف سے جو ہے بڑی احتیاط کی جو ہے کہ مسائل ہوتے ہیں وہ عورتیں بہتر سمجھتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب یہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اگر یہ استحاضے کا خون ہے، استحاضے کا خون کہتے ہیں جو رحم سے، یہ جو جس سورس سے یہ خون آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، اس سورس سے وہ نہیں آتا ہے، وہ سورس اس کا الگ ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی لیے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ عورتیں جو سن رہی ہیں تو ان کے لیے یہ جو ہے نماز کے مسائل سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ کیونکہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضے کا خون ہے، تو پھر اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بعض عورتوں کو آتا ہے، یہ استحاضے کا خون کہلاتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر حیض کا خون تھوڑا بہت اگر اندر سے آ رہا ہے، آج کی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر لیکیج ہے تھوڑا سا، کہیں ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ لیکیج ہے، تھوڑا سا پانی یہاں سے آ رہا ہے، بند تو کر دیا گیا لیکن کہیں تھوڑا سا لیکیج ہے، تو وہ دروازہ جو بند ہوا حیض کے خون کا، اس میں کہیں تھوڑا بہت اگر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں خون رس کر کے باہر آ گیا، تو جو خون باہر کی طرف آ جاتا ہے، عورتیں جس کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگتی ہیں، اگر وہ حیض کا خون ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ جو پیٹ کے اندر ہے، جس کی یہ غذا تھی یہ خون، اب اس کی غذا میں کمی آ جاتی ہے، یعنی اس کو جو فوڈ ملنا چاہیے نا، وہ فوڈ جو ہے اس کی میں کیا ہو گئی، کمی واقع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اصل، وہاں اندر کا جو وہ پورا ایک میکانزم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ خون کی وہاں پہ کمی ہوتی ہے تو اس کمی کا اثر بچے کے جسم پر پڑتا ہے۔ تو ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض بچے اپنی پیدائش کے لحاظ سے بعض ناقص رہتے ہیں، یعنی کچھ کمی رہ جاتی ہے ان کے یہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی عیب ہے اس کے اندر۔ تو یہ پیدائشی عیب جو ہے اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اس خون کی کمی سے کہیں اس کے اندر کچھ عیب رہ جاتا ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو پہلا جو رائے پیش کر رہا تھا میں آپ کی، جو کس کے جو ہے کس عورت کے بچے کے جو ہے میں کمی رہ جائے گی، اس کا خون باہر نکلے گا اور جو ہے وہ اندر غذا میں کمی آ جائے گی، تو بچے کا جو ہے گروتھ جو ہے اندر جو ہے بچے کی جو اس کی جو پیدائش کے تعلق سے جو اس کا اندر بڑھنا ہے جو سسٹم ہے، یہ اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، تو کمی آئے گی تو وہی پیدائشی طور پر کم ہونا ہے، اور وہی یہاں کہا گیا کہ رحم میں یعنی پیٹ کا گھٹنا اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے، بڑھنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور بڑھنے کی بات بھی آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ تو گھٹنے کے تعلق سے یہ میں نے بات ابھی جو کہی نا، یہ جو ہے تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ گھٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی یہ حیض کا خون باہر کی طرف آ جاتا ہے اور جو ہے نکل آتا ہے، اور بچے کی خوراک میں کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے جو اس کا بڑھنا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ گھٹنے میں کیا ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ پیدائش ہونے کے بعد جب بچوں کو وزن کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض بچوں کا وزن کم ہوتا ہے، بعض بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ آج جو ہے آپ تو وزن کرتے ہیں نا لوگ، آج تو پیدائش کے بعد وزن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد اس کا اتنا وزن تھا، تو سارے بچوں کا وزن ایک نہیں ہوتا ہے میرے بھائی پیدائش کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سب اندر کی طرف، یہی ہے یہ جو ہے کہ رحم کا گھٹنا اور بڑھنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سسٹم اندر رکھا گیا ہے۔ تو اگر خوراک میں اندر کمی ہو جاتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے
इस खून में कमी हो गई तो वो घटता है। कभी औरत जो ग़िज़ा लेती है, औरत जो उसको जो है खाना वगैरह मिलता है, उसके लिहाज से भी उसमें कमी होने का मसला होता है, वो भी उसका एक सोर्स है कम होने का जो है। तो ये माँ के पेट में बच्चा क्या घटना और बढ़ना, ये कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आप घटने के बाद आप एक्सरे करके तो ये कर सकते हो ना, जो आज आप अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग कहते हैं, तो जो है उसमें आपको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि ये इसके अंदर इसका कान नहीं है, या कान छोटा है, या इसकी ये चीज बड़ी हुई है, आपको सिर्फ उतना नजर आ रहा है। लेकिन ये चीज कब हुई और क्यों हुई, कैसे हुई, किस रीजन से हुई, ये सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है। किसने ये निजाम बनाया? ये अल्लाह ताला ही ने बनाया है। इसीलिए मेरे भाइयों, ये बात कही जाती है कि जो पैदाइशी ऐब होता है किसी के अंदर, वो चाहे लिंगड़ा हो, चाहे जो है आंख का अंधा हो, काना हो, कान नहीं है, या जो है नाक थोड़ी टेढ़ी इधर उधर हो गई है, कुछ भी मामला हुआ है पैदाइशी तौर पर, तो कभी भी उसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट के अंदर जो चीज रखी है, ये उसी से जुड़ी हुई चीज है ये। तो ये तज़किए नफ्स की बात आ गई आपके साथ। जब हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाए कि पेट में बच्चे की पैदाइश का जो मामला है, बच्चे के बढ़ने और जो है घटने का जो मामला है, ये खालिस अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला ही को उसका इल्म है। ये लोगों के हाथ में ये चीजें नहीं है। तो फिर हमें इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि अगर पैदाइशी तौर पर किसी के अंदर ऐसी कुछ कमी है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कभी ज्यादा भी हो जाए, उंगली ज्यादा हो गई, कोई और चीज हो गई, तो फिर उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें उसने खुद से नहीं की है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम है, उसका एक हिस्सा है ये, और उसके नतीजे में ये चीज हुई है। और इसीलिए इस्लाम में इससे मना किया गया, किसी का मजाक न उड़ाया जाए। आप सूरह हुजरात में पढ़ते रहते हैं इसको, तो सूरह हुजरात में इसका जिक्र किया गया खास तरीके से। तो ये बार मेरे ख्याल में पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली जो राय है मुफस्सिरीन की, पेट का घटना और बढ़ना, ये कौन जानता है? अल्लाह ताला। तो कहा कि इसका ताल्लुक बच्चे की पैदाइश, उससे जो है बच्चे की जो खिलकत है, और उसकी खिलकत में जो कमी और ज्यादती, बाज जो है बच्चों की कमी और बाज बच्चों में ज्यादती, और बाज नॉर्मल बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। दूसरी राय, बाज जो है मुफस्सिरीन ने इसके बारे में कहा कि ये पेट का घटना और बढ़ना, रहम का घटना और बढ़ना, इसका ताल्लुक इससे है कि ये मुद्दत कितनी होगी, इसका ताल्लुक हमल की मुद्दत से है। तो बाज बच्चे, हमल की मुद्दत अगर 9 महीने है, 9 मंथ्स जो है पूरी जो है, उसका पीरियड जो है प्रेगनेंसी का पीरियड जो है क्या है, 9 मंथ्स है, तो कुछ बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं, तो उसकी मुद्दत कम हो गई। ये क्या है? रहम का घटना हुआ। ये दूसरी राय है, दूसरा ओपिनियन है। आज की जबान में आप इसे क्या कहते हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी जिसे आप कहते हैं, यानी पहले ही बच्चा बाहर आ गया, वक्त से पहले निकल आया लखते जिगर। एक शायर का, मजाहिया किस्म का शायर है, उसने जो है अपने एक शेर में वही बात जिक्र की है, तो मुझे वो उसके शेर का ये टुकड़ा याद आ गया कि वक्त से पहले निकल आया लखते जिगर। लखते जिगर क्या है? वही बेटा जो है, बच्चा, उसको उर्दू में जो है मुहावरे में, फारसी लफ्ज है ये,
जिगर का टुकड़ा जो कहा जाता है, वही लखते जिगर। तो कभी ये बच्चा वक्त से पहले निकल आता है जब ये 9 महीने से पहले की पैदाइश होती है, तो कहते हैं कि ये रहम क्या का घटना हुआ, ये पहले पैदा हो गया है। और कभी ऐसा भी होता है कि 9 महीने के बाद पैदाइश हो। तो 9 महीने से पहले भी हो सकती है और 9 महीने के बाद भी हो सकती है। और बाज बच्चों की नॉर्मल बिल्कुल 9 महीने में पैदाइश। तो रहम का घटना और बढ़ना, वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दादु, जो ये कहा गया कि रहम का घटना और बढ़ना ये अल्लाह को पता है। तो किस बच्चे की पैदाइश पहले हो जाएगी, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी किसकी हो जाएगी, और किसकी डिलीवरी वक्त के बाद होगी, ये इल्म किसको है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। अब इसके बारे में चंद बातें आपके सामने पेश कर दूं। तफसीर की किताबों में ये बातें जिक्र की गई है। वो बात ये है कि हमल की मुद्दत कम से कम कितनी होती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी। नॉर्मल तो उसकी 9 मंथ्स, ये तो आप जानते हैं, यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 9 मंथ है, ये नॉर्मल। लेकिन कम तो 6 महीने। ज्यादा कितना? तो एक तो राय इसमें यह है, अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से ये बात जिक्र की गई कि उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो है एक बच्चा माँ की पेट में जो होगा वो 2 साल। 2 साल इसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी की मैक्सिमम जो पीरियड उसका हो सकता है वो कितना है? 2 साल, 2 इयर्स। सुना है कभी आपने आज के दौर में? और एक कौल ये भी है मुफस्सिरीन का कि 4 साल, यानी मैक्सिमम कितने साल जो है रह सकता है बच्चा माँ के पेट में? 4 साल तक जो है। अभी आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा इस पर, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ताज्जुब हो रहा होगा। लेकिन जब हम हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो बाज रावियों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये आता है, ये जिक्र आता है बाज रावियों के बारे में कि वो जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो उनके दांत थे, यानी उनकी जो माँ की हमल की मुद्दत थी, प्रेगनेंसी का जो पीरियड था वो लंबा था। आज के दौर में नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? ये जो चीजें आ गई है ना, तो पहले से ही लिखा हुआ रहता है, वो डॉक्टरों के पास औरतें जाती रहती है। जानवरों में हो सकता है होता हो अभी भी, क्योंकि उनके यहाँ तो डॉक्टरों को दिखाने का नहीं रहता है रिवाज। अब हम लोगों के यहाँ तो ये हो गया है कि औरत जैसे ही मालूम हुआ कि प्रेग्नेंट है, तभी से वो डॉक्टर का जो है लपेटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पैसे जो है किस तरह से उनकी जेब से निकाला जाए, वो सिलसिला तभी से शुरू हो जाता है। तो बराबर जो है उनके कांटेक्ट में इनको रहना पड़ता है ना, उनके साथ जो है उनको जो है राब्ते में उनके साथ रहना पड़ता है औरत को। और जा करके चेकअप कराते रहना, और बाकायदा इसकी ताकीद होती रहती है, फाइल्स बन जाते हैं। अब कितने महीने हो गए, अभी कितना है। अब जैसे ही 9 मंथ हो गया, वैसे ही हॉस्पिटल में आप क्या हो जाओ, एडमिट हो जाओ। अरे अभी बच्चा नहीं हुआ है, 9 मंथ हो गया, पूरा हो गया, तुम्हारा टाइम तो पूरा हो चुका है। नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए दर्द होना जरूरी होता है। तो अब किया जाए इसके लिए, यानी वो डिलीवरी के लिए दर्द होना जरूरी होता है। तो वो जो है क्या करते हैं उसमें, नहीं नहीं, अब जल्दी से ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना। अब तो 9 महीने के बाद अंदर छोड़ते ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। लोगों को ये पता भी नहीं है कि जो है 2-2 साल के बाद भी बच्चे पैदा हो चुके हैं पहले, और नॉर्मल डिलीवरी 2-2 साल के बाद भी हुई है। अंदर ही बच्चा पलता रहता है। वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो चीज़ें होती रहती थी। अब तो क्या किया है, ज़बरदस्ती पेट चीर करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए अब वो चीज़ें याद नहीं आएंगी लोगों को, और समझ में नहीं आएंगी। तो 2-2 साल तक ऐसा हुआ है, पहले हो चुका है। और बाकायदा इसका जिक्र है, यानी मेंशन की गई है ये चीज़ किताबों।
اور ابھی میں نے کہا سے تفسیر کی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اس موقع پر، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، کہ زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں نے کیا لکھا کہ یہ میکسیمم 2 سال، لیکن بعض لوگوں نے میکسیمم 4 سال بھی لکھا۔ چلیے آپ 2 سال والی بات تو کم سے کم رکھ لیجیے، 2 سال والی بات ہی زیادہ مشہور ہے، اور فقہی کتابوں میں جو شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں جو ہے منیمم جو ہے 6 مہینے، اور میکسیمم جو ہے حمل کی مدت کو 2 سال رکھا گیا ہے، لکھا گیا۔ تو کس عورت کی جو ہے ڈلیوری، بچے کی ڈلیوری کے وقت مدت جو ہے 9 مہینے سے پہلے ہوگی، اور کس بچے کی ڈلیوری کے ٹائم میں 9 مہینے کے بعد ہوگی یہ ڈلیوری، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ پری میچور ڈلیوری ہوگی یا بالکل جو ہے 9 منتھ ایگزیکٹ جیسے ہی پورا ہوا ویسے ہی ڈلیوری ہو جائے گی، یا اس کے بعد ہوگی۔ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ دوسرا قول تھا، یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کمی اور زیادتی سے مراد یہاں پر یہ کہ بچہ اس کی تعداد کتنی ہے اندر، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو بعض کا جو ہے ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور بعض کے جو ہے 2 بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ 3 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں جو ہے کم اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن 2 کا جو ہے وہ تو ہے بہت جو ہے ہوتا ہے، اور ایک نارمل ہے لیکن 2 بھی ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن کم۔ لیکن جانوروں میں تو جو ہے 4 5 6 بچے ایک ساتھ پیدا ہونا ایک نارمل سی بات ہے۔ تو کتنے جو ہے بچے ہیں اس کے اندر، کتنے بچے پیدا ہوں گے اس کے، یہ سارا جو ہے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو آپ اسکیننگ وغیرہ کرا لیتے ہیں تو اس سے تعداد کا تو بالکل جو ہے، یعنی یہ جو بالکل کلیئر طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، وہ چیز تو بالکل جو ہے واضح طور پر کلیئر طور پر معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا علم نہیں ہے، یہ ہمارا صرف کیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیجئے کہ آئینے سے کسی چیز کو دیکھ لیا، وہ ہمارا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال ایک دیتا ہوں کہ آپ اپنے سامنے جو ہے ایک آئینہ رکھ لیجیے، اس آئینے میں آپ کی تصویر آتی ہے، تو آپ اس کو جو ہے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے پیچھے جو چیز ہے، میرے پیچھے جو ہے اس وقت یہ پردہ ہے، ہم انسان ہماری آنکھ سامنے دیکھ سکتی ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن کیمرے کی مدد سے ہم یہ پیچھے کا علاقہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو پیچھے کے دیکھنے کا علم ہو، یا ہماری آنکھ کے اندر پیچھے کے دیکھنے کی صلاحیت آ گئی، یہ نہیں کہا جائے گا نا۔ یہ تو آپ کسی جو ہے ڈیوائس کے ذریعے سے آپ کوئی چیز اپنے سامنے کر لیے اور آپ نے دیکھ لیا اس کو، تو آپ نے ڈیوائس کے ذریعے سے اس کو سامنے کر لیا۔ تو اسی طریقے سے آپ ایک ڈیوائس کے ذریعے سے جو پردہ تھا بیچ میں آپ نے اس کو ہٹا دیا، اور جو چیز تھی آپ نے اسے دیکھ لیا۔ یہ آپ کا علم نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ تیسری جو ہے بات تھی اہل علم کی، مفسرین کی، کہ وما تغید الارحام وما تزداد، کہ رحم یعنی پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا، عورت کے پیٹ کا رحم کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو۔ یہ چیز بھی اس میں ذکر کی گئی ہے، اور میرے خیال میں آپ کو اس آیت کی تفسیر، اس ٹکڑے کی تفسیر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج بھی میرے بھائیوں اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ ایگزٹ بچے کی پیدائش
कब हो जाएगी कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। ये बच्चा ये मिसकैरेज होगा या पैदाइश होगी, कोई नहीं जानता है। हमल से है औरत, लेकिन ये हमल गिर भी सकता है, साकित भी हो सकता है, होता है। ये कोई नहीं जानता कि ये वाकई बच्चा पैदा होगा या नहीं। हमल ठहर जाता है, ये अब तज़किए नफ्स की बात हो रही है इस टुकड़े के ताल्लुक से। जैसे ही हमल ठहरता है तो खुशियां तो हम मना लेते हैं और खुशी से झूम जाते हैं कि मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं परदादा बनने वाला हूँ, और जो है मैं दादी बनने वाली हूँ, और मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। बड़ी खुशी होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खुशी बनाते हैं तो गलत करते नहीं। खुशी होनी चाहिए, अल्लाह ताला की एक नेमत है, ये रिज्क है। और अब जब हमल ठहर गया है तो अब ये एक सबब है कि बच्चे की पैदाइश भी होगी, एक सबब है कि बच्चे की पैदाइश भी। तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए उस वक्त कि जो हमल ठहरा है और जिस जात ने ये हमल ठहराया है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो ये निज़ाम रखा गया हमल ठहरने का, उस निज़ाम में ये बात भी है कि हर बच्चा अपनी मुद्दत मुकम्मल करके अपनी माँ के पेट से नहीं आता है। बाज की किस्मत में उसी माँ के पेट के अंदर ही मौत लिखी होती है, मिसकैरेज होना भी लिखा होता है। और ये खालिस अल्लाह की तकदीर है और अल्लाह का इल्म है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है, जो चाहता है मुकद्दर करता है। अगर कभी ऐसा हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां सब्र आना चाहिए। वो शुरू में जो हमने कहा कि ठीक है ये एक नेमत थी अल्लाह ताला की, वहां शुक्र गुजारी का जज्बा आना चाहिए था ना। तो अगर मिस कैरेज हो जाए तो क्या आना चाहिए हमें? सब्र आना चाहिए। ये सब चीजें कब आती है? जब हमको इसका अच्छी तरह से पता हो और ये इल्म हो और कुरान की आयतें हमारे सामने रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का की जो है तकदीर है, अल्लाह का इल्म है। उस इल्म के लिहाज से उसने ये तकदीर बनाई है कि किस बच्चे की मुद्दत मुकम्मल होगी और किसकी मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए जाहिरी तौर पर उसका जो सबब हो जाए तो उसको भी फिर बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये तज़किया नफ्स है। मतलब क्या सबब हो जाए? रीजन, यानी मिस कैरेज होने का जो रीजन है। कभी क्या होता है ना कि कुछ गलती हो जाती है, कभी जो है उस औरत से ही हो जाती है जो प्रेग्नेंट है, कुछ गलती हो गई, उसने कुछ ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से ही वो गिर गई, ठोकर लग गई, कुछ हो गया, या किसी और के जरिए से ठोकर लग गई, वो गिर गई, तो जो है वो मिसकैरेज हो गया। कुछ चीजें, ये इसको कहते हैं रीजन। जो इसका रीजन होगा तो आपको उसके बारे में भी कुछ गलत चीजें अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए। यानी जैसे बाज लोगों की जबान से आप सुनते होंगे और आप औरतें जो है सुनती होंगी कि क्या कहने लगते हैं कि इसी ने किया, इसी ने मेरे बच्चे की जान ली, मेरा बच्चा पेट में था, इसी ने जान ली, इसी ने ऐसा किया। नहीं मेरे भाइयों, कोई नहीं करता ये तो एक सबब था, एक रीजन था, वरना असल में ये चीज मुकद्दर की थी अल्लाह तबारक व तआला ने। और उसी को इल्म था
کہ یہ بچہ مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا، اور مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیا میں آ جائے گا اور جو ہے ماں کے پیٹ سے نکل جائے گا، یہ مکمل مدت نہیں کرے گا، یہ اس کو علم ہے میرے۔ کہتے ہیں میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی عورت کہتی ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے چلے جاؤ، اسی نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ وہ ایک ریزن تھا، ایک سبب تھا، جان بوجھ کر کے کسی نے کیا ہو تو اس کی سزا اس کو ملے گی، جان بوجھ کر کے کیا ہو تو سزا ملے گی، کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی آ کر کے پیٹ پر لات مارنا شروع کر دے عورت کے جو پرگنینٹ ہے، مارنا شروع کر دے، جان بوجھ کر کے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ جو ہے ساقط ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، تو یہ جان بوجھ کر یہ جرم ہوا، اس جرم کی شریعت میں سزا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہ جو ایسے ہی آدمی کہیں رہتا ہے، عورت ہی ہے پاؤں پھسل گیا گر گئی، تو اب شوہر کہنا شروع کر دے کہ جو ہے تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نے یہاں یہ چیز رکھی تھی تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں میرے بھائی، اب یہاں پر کیا ہے؟ صبر کب آتا ہے آدمی کو؟ جب شکر جو ہے شروع میں اپنی حد میں رہے گا، تو صبر بھی میرے بھائیوں اپنی حد میں ضرور رہے گا۔ کبھی ہم پرگننٹ ہوتے ہی خوشیاں منانے کا ایسا جو ہے انداز ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں منا دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا مس کیریج تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی لیے خوشیاں منانے میں بھی بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں کچھ غلط رسمیں آ گئی ہیں دوسرے مذاہب کی وجہ سے۔ تو بعض مذاہب میں گود بھرائی کی ایک رسم ہوتی ہے، گود بھرائی کی رسم سنا ہوگا آپ، لفظ یہ ہندی لفظ ہے گود بھرائی کا، یعنی جیسے ہی عورت پرگننٹ ہوئی اور معلوم ہوا گھر والوں کو کہ یہاں بھی یہ پرگننٹ ہو گئی ہے، تو باقاعدہ اس کی ایک رسم ہوتی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں اور کیا انداز ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب کچھ کیے رہیں گے اور اگر کہیں مس کیریج اس کے بعد ہو گیا تو اب تکلیف تو ہونی ہے نا، پھر پریشانی تو ہوگی نا، زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کو ایک جو خوشی ہونی چاہیے، میں نے آپ سے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، خوشی ہونی چاہیے، اور خوشی میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، بس اتنا ہی، اللہ کا شکر ادا کر، بقیہ جو ہے آگے جو بھی مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہوگی، دعائیں کرتے رہو۔ تو یہ بھی تزکیے کا ایک پہلو جو ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہے، خوشیاں منا، خوش ہو جاؤ، یہ بجائے رسم و رواج کے دعا کرتے رہو نا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ خوشی ہمیں دی ہے کہ جو ہے بیوی پرگننٹ ہو گئی، یا بیوی جو ہے اپنے اندر یہ خوشی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسے جو ہے حمل جو ہے اس کو اس کے اندر ٹھہرا دیا، اور حمل ٹھہر گیا ہے، اب اس کے ماں بننے کا جو کی امید ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے خوشی ہے، دونوں کو خوشی ہے، گھر والوں کو خوشی ہے۔ اس خوشی کے بعد اور اس خوشی کو لمبا کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہو نا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 9 مہینے کی مدت ہے پیٹ میں رہنے کی، اس مدت کو بھی صحیح سالم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نارمل جو اس کی پیدائش ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی بھی تو ہے اس کو بھی مقدر کر دے، اس کی توفیق بھی جو ہے مل جائے، وہ چیز بھی ہو جائے، اس کے لیے اس سے مانگتے رہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں پیدا ہوں گی میرے بھائی۔ آگے اور بھی ٹکڑا ہے لیکن میں جو ہے اب آگے اور جو ہے نہیں آپ کو آپ کا ساتھ دے سکتا، میری طبیعت اصل میں پورے طریقے سے صحیح نہیں ہے، تو میں نے آپ کا جو ہے تھوڑا ساتھ دیا کہ چونکہ رمضان سے پہلے کا اب یہ آخری درس تھا، اس لیے میں اس کو کینسل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو آج کا درس آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، لیکن اب مزید جو ہے آگے جو ہے اب پڑھنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، تو میں یہیں پر اس درس کو روکتا ہوں، اور اب آپ کو یہ بھی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اب رمضان کے مہینے کے بعد شوال میں پھر سے ہماری یہ تزکیے کی کلاس چلے گی،
حالانکہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہوتا ہے اور قرآن کی تفسیر کا درس اس میں چل سکتا ہے، لیکن اب یہ چونکہ گرمی کا سیزن ہے اور اس گرمی کے سیزن کا یہ روزہ ہے، تو اب کوئی بھی وقت دن کا رکھیں گے، رات کو رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے آسان ہے اور ہم کرتے ہیں وہ، لیکن وہ رات میں چونکہ تراویح کے بعد مسجد میں درس رہتا ہے اور اس کے بعد پھر لیٹ نائٹ کو جو ہے رکھنا مشکل ہے، اور دن میں رکھیں گے تو پیاس جو ہے مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے، اس لیے میں اس وقت دن کے وقت میں درس رکھنا نہیں چاہتا۔ پہلے میں درس لیا ہوں، لیکن جب وہ ٹھنڈی کا موسم رہتا ہے تو جو ہے لے لیتے ہیں درس، رمضان کے مہینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا گرمی میں احتیاط کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے درس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا یہ درس لمبا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر رمضان کے مہینے کے بعد آپ سے شوال کے مہینے میں ملیں گے، اور یہ تزکیے کی کلاس انشاءاللہ شوال کے مہینے میں ہوگی۔ آج کا تفسیر کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔